अभी ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਨਵਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਰੋਬੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। और देखिए इस समय यहाँ पर बड़ी रोड सेरेमनी हो रही है लाइट की। आइए आइए सब ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। -2 में आजा सर बाकी बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली डॉक्टर के आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे एंड देन डॉक्टर मनीष एंड डॉक्टर एस आहूजा। तो डॉक्टर जोली प्लीज़ टेल देम अबाउट द न्यू एडवांसमेंट हेयर एंड व्हाट इज़ द विजन ऑफ द मैश फॉर लाइफ हॉस्पिटल इन फ्यूचर। थैंक यू नील, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਿੰਦਾ।
ਅਪ ਟੂ 93% ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰ 2 ਵਰਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एंड सर रोबोट, प्लीज़ सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नर स्टोन सर्जरी इन आर्थोपेडिक्स। ये सबसे अच्छी एडवांसमेंट जो हुई है आर्थोपेडिक्स में ट्रॉमा के बाद, वो हुई है जॉइंट रिप्लेसमेंट। और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जितने अब 30 साल से हो रहे थे, उसमें 10 से 15% लोग अभी भी नाखुश हैं। वो उसका रीज़न ये है कि उसमें जो भी पहले टेक्निक थी उसमें एक्यूरेसी नहीं थी, क्योंकि हर आदमी का एक अपना अलग जॉइंट होता है और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है कि उसी की तरह का जॉइंट या उसके नियर बाई जॉइंट बन जाए। तो इसीलिए ये रोबोटिक्स पे ध्यान गया लोगों का 30 साल से, पिछले 30 साल से ये रोबोटिक डेवलप कर रहे हैं। और इस समय जो 4 सबसे बड़े अच्छे रोबोटिक सिस्टम्स हैं, उसमें से टॉप पर ये जिमर का रोज़ा है। और ये जो है, इनकी वजह से ही सबसे जो अच्छी चीज़ हुई है कि इस जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक्यूरेसी आ गई, क्योंकि हर आदमी का एक डिफरेंट जॉइंट होता है, उसको एक डिफरेंट एक्यूरेसी चाहिए। हर आदमी का एक लिगामेंट डिफरेंट होते हैं, उसको एक डिफरेंट स्टेबिलिटी चाहिए। और इसी ये रोबोटिक्स की वजह से ही ये टाइम भी कम लगता है और एक्यूरेट होता है और रिकवरी अच्छी होती है। तो ये जो हमने आज इनको आकर के पहली चीज़ मैंने इनको ये मुबारक दी कि आपने सबसे एडवांस्ड लिया है, क्योंकि कंप्यूटर में तो एडवांसमेंट इज़ द की, कि जो जितना एडवांस्ड सिस्टम रखेगा उसके रिज़ल्ट उतने अच्छे आएंगे। तो ये जो रोज़ा है ये सबसे एडवांस्ड है और इसमें पहले प्री प्लानिंग में पहले बहुत मुश्किल होती थी, वो अब इसमें इतनी नहीं, इसमें नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी एक्यूरेसी 93% है, कि जो आपके साइज़ है पैर का, उसमें जिस साइज़ का इम्प्लांट लगना है वो जितना एक्यूरेट होगा उतना आपका फंक्शन अच्छा आएगा। तो इसमें 93% एक्यूरेसी है और रिकवरी भी बहुत जल्दी है। अब इसके बाद मैं एक थोड़ी पर्सनल बात करूँगा। मेरा भी दोनों जॉइंट रिप्लेस हुए हैं नी के। आई एम एट द एज ऑफ 83, आई हैव गॉट बोथ द नी जॉइंट रिप्लेस। पर जब मैं अब रोबोटिक जॉइंट से जो देखता हूँ पेशेंट्स को कि जिनके रिप्लेस हुए हैं, उसमें और मेरे फंक्शन में बहुत फ़र्क है। तो खैर उस समय, आज से 10 साल पहले रोबोटिक्स नहीं था, तो हमें जो हमारा बेस्ट सर्जन था उसने किया। पर हम चाहते, हमारी विश तो ये थी कि उस समय भी रोबोटिक होता। खैर वो नहीं था, अब जो है यहाँ पे है और इट शुड बिकम। और ये जो है मुनीश, ये हमारे दयानंद का ही प्रोडक्ट है और मैं तो ये चाहूँगा कि ही शुड बिकम, ही इज़ ए शार्प सर्जन, ही शुड बिकम एन एक्सपर्ट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट, in all the joint replacement he should become an expert, or this hospital should become the center of excellence for joint replacement. इसके साथ मेरी सब शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के साथ। थैंक यू सो मच। पर ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੋਡੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ
ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪੇਨ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਜਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70-80% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੇਨ ਥੋੜਾ ਲਿੰਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ ਕੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨੀ ਕੱਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਰਨਿੰਗ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਾਈ ਮਸਲ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਆਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਆਰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀ ਦੀ 3D ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ 3D ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3D ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੇਪ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਕਸਿਟੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੋਨੀ ਡਿਫੈਕਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਮ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨੀ ਕੱਟ ਲੈਣ 'ਚ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਮ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਟੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਬੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜੂਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਂਗੂ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਘਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੱਸ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰੋਬੋਟ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ, ਕੁਇਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ACL ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਖਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਖਰਚਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੈਗ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਘਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਵਧੀਆ ਇੰਪਲਾਂਟ ਇਹ ਜ਼ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਸੋਨਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਰਸੋਨਾ ਨੀ ਜ਼ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 35 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੋਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਨਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਕੜ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ